غرباء 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 میرے بھائیوں، اس اسلام میں رجوع کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے جو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی واضح اور بہت ہی بڑا واقعہ ذکر کیا کتاب التوبہ کے اندر۔ باب قبول التوبتی القاتل، ایک قاتل جو قتل کرنے والا ہے اس کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ذکر فرمایا۔ جو پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنے سماج میں رہتے ہوئے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ 99 جانیں اس نے قتل کر دی، اور قتل اتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ اسلام کہتا ہے ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس بندے نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف، لیکن اس کے باوجود اس کا پلٹنے کا ارادہ تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس کا ارادہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری معافی کر دے، مجھے بخش دے، مجھے پاک و صاف کر دے۔ چنانچہ وہ راستے میں چلتا ہے، ایک راہب سے ملاقات کرتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عالم تھا، پادری تھا، راہب تھا، اس سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور اپنے مسئلے کا حل معلوم کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے پادری، اے راہب، اے عالم دین، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا میں بخشا جا سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی میری بخشش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس راہب نے بغیر سوچے سمجھے، دلیل کا سہارا لیے بغیر، کتاب و سنت کے حوالے کے بغیر اس نے اعلان کر دیا کہ تم نہیں بخشے جا سکتے، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، لہذا اب تمہاری بخشش ممکن نہیں۔ چنانچہ اس آدمی کو غصہ آیا اور اٹھائی اپنی تلوار اور مار دی، اس کی بھی گردن قلم کر دیا، اور اس نے تو پورے کے پورے 100 لوگوں کو مکمل کر دیا، 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک رجحان تھا اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک جذبہ تھا اس کے دل کے اندر، اور یہ امید لگا کر کے بیٹھا تھا کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، میری بخشش کرنے والا ہے، میری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، میری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، مجھے اس کی طرف پلٹنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک اور صاحب سے ملاقات کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اپنے مسئلے کی وضاحت چاہتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں وہ بھی ایک اچھے آدمی تھے، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ تمہارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، بلکہ انہوں نے ایک حوالہ دے دیا کہ سامنے ایک بستی نظر آ رہی ہے، اس بستی کے اندر نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سامنے ایک بستی نظر آ رہی تھی، اس بستی میں جانے کا حکم دیا، اور وہاں نیک اور صالح لوگ موجود تھے، وہاں اللہ والے موجود تھے، اور اس بندے کو حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں چلے جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ بندہ اپنی اس بستی سے نکلتا ہے، راستے میں اچانک موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور، اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹنے کا اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملا کہ مرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس بات کی توفیق دی کہ وَنَأَ بِصَدْرِهِ، وہ اپنے سینے کے بل آگے تھوڑا سا بڑھ گیا تاکہ وہ دونوں بستیوں کے بیچ میں نہ ہو کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف آگے بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت رکھی ہے، یہ توفیق رکھی ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے
मौत वाक़ होने वाली है, आखिरी घड़ी है, अपने सीने से चल करके वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, चुनाचा उसकी मौत हो जाती है। रहमत के फरिश्ते भी आते हैं, अजाब के फरिश्ते भी आ जाते हैं, दोनों में इख्तिलाफ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। रहमत के फरिश्ते कहते हैं इस बंदे को हम ले करके जाएंगे, क्योंकि उसने सच्ची तौबा करने की नीयत से वो चला था और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने के लिए वो चला था और अपने आप को अल्लाह की तरफ पलटाने के लिए, रुजू करने के लिए निकला था। लिहाजा इसकी रूह को, इसकी जान को, इसकी रूह को हम कब्ज करेंगे और उसे इल्लीयीन में ले जाएंगे, जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि नहीं, ये तो गुनहगार बंदा था, 100 लोगों को इसने कत्ल कर दिया था, ये कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसे तुम नहीं ले जा सकते। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को इंसानी शक्ल दे करके भेजा और उन दोनों फरिश्तों के बीच मामले को हल कर दिया, इख्तिलाफ को खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, इस हदीस से बहुत सारे मसाइल मालूम होते हैं जो मैं अभी आपके सामने जिक्र करूंगा। वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और कहता है अगर आपका इख्तिलाफ है, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है, तो एक काम कर लीजिए, दोनों बस्ती के दरमियान पैमाइश कर लीजिए। दोनों बस्ती के दरमियान जो पैमाइश है, अगर वो बंदा जिस तरफ आगे होगा वो समझ ले कि उसका अंजाम भी वही होगा। चुनांचे दोनों ने पैमाइश करना शुरू की, रहमत के फरिश्ते ने और अजाब के फरिश्ते ने, दोनों ने पैमाइश शुरू की। देखा गया कि दोनों बस्ती के बीचों बीच वो गिरा था जब उसके ऊपर मौत आई थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया वनआ बिसदरिही, जब उसके ऊपर मौत तारी हुई तो वो अपने सीने से थोड़ा आगे बढ़ गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रहमत के फरिश्तों की, यानी रहमत के फरिश्ते उसे लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पैमाइश ज़्यादा रहमत वाले फरिश्तों की निकली, ज्यादा पैमाइश उन लोगों की निकली, यानी नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल करके जा रहा था और उधर का फासला ज्यादा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अगर सिर्फ नियत करे, पलटने की इरादा करे, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने की, अल्लाह उसके रास्ते को हमवार कर देता है, उसके मसाइल को हल कर देता है। लेकिन आज हम हैं कि हम मुसलमानों ने बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन पलटना हम चाहते नहीं, या तो हम चाहते हैं तो एक वक्त के लिए, सिर्फ रमजान के महीने के लिए। मेरे भाइयों, नहीं, अगर हम पलटने का इरादा करते हैं तो पुख्ता इरादा करें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलट जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देगा, हमारी बख्शिश कर देगा। इस हदीस से बहुत सारे मसाइल मालूम होते हैं। एक मसला ये मालूम हुआ कि इंसान अगर जाहिल है, आलिम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है, तो उलमा से रुजू करना चाहिए। इसलिए कि उस कातिल ने एक राहिब से, एक आलिम से, एक पादरी से मसला पूछा। एक मसला ये मालूम हुआ। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि अगर इंसान के पास इल्म ना हो, कोई भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा आलिम हो, अगर उसके पास इल्म ना हो तो उसे वल्लाहु अअलम बिस्सवाब या ला अदरी कह देना चाहिए, वरना उसका नुकसान बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसा कि उस पादरी ने कहा कि मैं फतवा देता हूं कि तेरी बख्शिश नहीं होगी, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तूने 99 लोगों को कत्ल किया है। उसके पास उसका इल्म नहीं था, अगर वो चाहते तो कह देते कि ला अदरी, मैं नहीं जानता हूं, या किसी और का हवाला दे देते, फलां और बड़े आलिम हैं, वहां जाकर के मिल लीजिए। एक मसला ये भी मालूम हुआ। और एक मसला ये मालूम हुआ कि इंसान अगर अल्लाह की तरफ पलटने का सिर्फ इरादा करे, नीयत करे, उसकी नीयत खालिस हो, तो अल्लाह उसे तौफीक अता कर देता है अल्लाह की तरफ पलटने की, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की, बख्शिश मांगने की अल्लाह उसे तौफीक दे देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है मुसलमान बंदों पर। मेरे भाइयों, ये तो वो शख्स था जो बड़ा गुनहगार था, लेकिन हम हैं तो हम तो दिन भर में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रमजान के महीने में रोजे भी रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, ज़कातें भी
لیتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف پلٹ کر کے آ جاؤ، رجوع کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چھوٹی بڑی جو بھی غلطیاں ہیں ان تمام کو معاف کروانے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ یقیناً اگر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف